السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کے اندر 17 رمضان 2 ہجری 13 مارچ کو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ کا ڈیٹیل کے ساتھ ہم تذکرہ کریں گے۔ یہ وہ غزوہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب اور مکے کے کافروں کے درمیان بدر کے مقام پر لڑا گیا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو یقینی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کی پہلی جنگ، پہلا غزوہ جو کفار مکہ کے ساتھ لڑا گیا، اس کو آپ مکمل طور پر جان سکیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غزوہ سخت گرمی میں 17 رمضان 17واں روزہ تھا، 2 ہجری تھی، ہجرت کیے ہوئے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال گزر چکے تھے اور 13 مارچ تاریخ تھی اور صبح کا وقت تھا۔ مسلمانوں کی جانب سے بدر کے مقام پر 313 صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، آپ کے ساتھی، وہ آپ کے ساتھ تھے، جن میں سے 82 مہاجر تھے جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے، 61 اوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے انصار صحابہ تھے اور 170 خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے مسلمان صحابہ تھے، جن کی ٹوٹل تعداد 313 اور کچھ روایات میں 314 بھی ہمیں ملتی ہے۔ جب آمنے سامنے افواج آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاؤ ایک اونچے مقام پر تھا، جہاں پر ایک چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ کیوں؟ اس وقت 313 صحابہ کا کمپٹیشن 1000 کفار کے ساتھ تھا، جو کفار اپنے ساتھ ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھے اور مسلمان جو ان سے تھے جنگی سامان سے قاصر تھے، ان کے پاس جنگی سامان کی بہت زیادہ قلت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گرے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو سا ہے وہ فتح جو سی ہے وہ فرشتے کے ذریعے جو سا بشارت کے طور پر سنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ، آج میرے مٹھی بھر جو صحاب ہیں، اگر آج ان کو فتح نصیب نہ ہوئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کے لیے فرشتوں کی ذریعے سے پہنچ گئی، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ النفال کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سورہ کے اندر تمام کے تمام غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں، ان کے نتائج ہیں، ان کو ڈیٹیل سے بیان کیا۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ جب ایک جنگ ہوتی تو آمنے سامنے افواج کھڑی ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کی، صحابہ کی 313 کی مختصر جماعت کو ان کی صف بندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر کے اشارے سے ان کی صفوں کو درست کر رہے تھے۔ دوسری جانب کفار جو ان سے تھے، جن کی تعداد 1000 تھی، وہ بھی اپنی صف بندی کر چکے تھے اور اس وقت عرب معاشرے میں یہ رواج تھا کہ مبارزہ ہوتا تھا۔ مبارزہ کس چیز کا نام ہے؟ مبارزہ عربی زبان کا لفظ تھا کہ ایک سائیڈ سے اور دوسرا فرد دوسری سائیڈ سے آتا اور آمنے سامنے ان کا کمپٹیشن ہوتا، 2 3 4 لڑائیاں اس طرح ہوتی، پھر بعد میں مکمل پوری کی پوری جنگ شروع ہو جاتی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف 313 صحابہ ہیں، ذرا سینیریو دیکھیں، اور 1000 کفار ہیں۔ ایک صحابی کے حصے میں 3 سے جو سا ہے وہ زیادہ کفار کمپٹیشن میں ہیں، لیکن مسلمانوں کا جوش اور جذبہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور باہم اتحاد اتنا کامیاب اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو فتح اور کامیابی نصیب فرمائی۔ کافروں کی جانب سے عتبہ بن ربیع جو ایک بڑا سردار تھا، جس کو اپنے
ऊपर बड़ा रोब और मान था, वो बाहर आया अपने भाई शैबा को साथ लेकर और अपने बेटे वलीद को साथ लेकर, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 अंसार सहाबा जो उनसे थे, इनके मुकाबले के लिए, इन काफरों के मुकाबले के लिए गए। लेकिन अतबा बिन रबी जो कि काफरों का एक सरदार था, उसने ये कहकर तलवार उठाने से मना कर दिया कि हम अपने हम पल्ला, हम अपने इलाके, अपने शहर के वो जिनसे हमारी अदावत है, उसका कहना था कि कुरैश के लोग हमारे मुकाबले में आए, हम अंसारी मदीने के लोगों के साथ हम कंपटीशन नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अंसार तीनों के तीनों वापस आ गए। मैदान में कुफार अतबा बिन रबी, उसका भाई शैबा, उसका बेटा वलीद खड़े हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर से अतबा बिन रबी के मुकाबले में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो मैदान में उतारे। शैबा के मुकाबले में हजरत हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला, उनको जो सा है मैदान में उतारा, जिनके वालिद का नाम जरा था, उबैदा बिन जरा। और वलीद के मुकाबले में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको हुक्म दिया कि इनके कंपटीशन में उतरें। अतबा के मुकाबले में जब हजरत हमजा गए, एक ही वार से अतबा की गर्दन जो सी तन से जुदा कर दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वलीद के मुकाबले में गए और वलीद की गर्दन जो सी है उसको तन से जुदा कर दिया। हजरत अबू उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह ताला जो उनसे थे, वो शैबा के मुकाबले में थे। शैबा ने आपको कारी ज़रब दी, आपको जख्म आया हजरत अबू उबैदा बिन जरा को, लेकिन इस मंजर को देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं रहा गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, शैबा को एक बार किया, शैबा की गर्दन जो सी उतार के जिस्म से अलहदा हो गई, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को जख्मी हालत में उठाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और दोनों तरफ से अफवाज जो सी हैं बाहम टकरा गई। और जब जंग खत्म हुई तो नतीजा जो सा है वो क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे, उनकी तादाद 14 थी, जो इस गज़वा के अंदर जामे शहादत नोश फरमाए जिन्होंने, और कुफार की जानब से 70 काफरों को जो सा है जहन्नम रसीद की गई, और 70 काफरों को जो सा है कैदी बना लिया गया। और इस तरीके से मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के महीने में 17 रमज़ान गर्मी की शिद्दत में 2 हिजरी में 13 मार्च को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जब चंद मुट्ठी सहाबा थे, इनको कामयाबी और नुसरत से हमकिनार फरमाया। ये वो गज़वा था जिसका आपके सामने मैंने तज़किरा किया। ये वो जानिसार थे जब इस्लाम का आगाज था, जो अपने घर बार छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर अपने घर बार छोड़कर मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, और अपनी जानों को हथेलियों पर रखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जान सारे इस्लाम ठहराए। आज भी हमारी मसाजिद में इस चीज़ की कमी है कि मसाजिद में तकरीरें तो होती हैं, उलमाए दीन तो मौजूद हैं, लेकिन मुजाहिद मौजूद नहीं है जो तलवार पकड़कर मैदान में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गज़वा में हर सहाबी मुजाहिद था। आज हमारी मसाजिद में हर मौलवी तकरीर करना तो जानता है, लेकिन तलवार उठाकर मैदान में आना नहीं जानता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत भी फरमाए, और हमारे उलमाए हक जो अल्लाह के दीन को फैलाने में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, और हम में तमाम सहाबा की तरह जान सारे इस्लाम जो सा है वो पैदा फरमाए, ताकि कभी भी कुफ्फार के सामने मुसलमान जो सा है वो नीचे ना रह सकें। हमेशा अल्लाह ताला मुसलमानों को नुसरत और कामयाबी अता फरमा सके। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी आपसे आखिर पर रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सदका जारिया समझते हुए, और एक प्यारा सा कमेंट जो सा है वो भी लाजमी छोड़ के दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाजत नहीं, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।